subscribe to my channel. سمجھ آئی بات ہے؟ پھر کیا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات کے آنے تک روزے کو پورا، رات کے آنے تک روزے کو پورا۔ اب ایک طرف توجہ کیجیے گا، اہل باطل کیا کرتے ہیں؟ چند دن پہلے مجھے ایک لڑکے کا فون آیا، وہ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ دین کی سمجھ رکھتا ہے۔ مجھے کہتا ہے جی میں موبائل پہ سن رہا تھا، ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ جو لوگ مغرب ہوتے ہی روزہ افطار کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں سارے، یہ سارے، کیونکہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو پورا کرو۔ اب رات تو دیر سے ہوتی ہے، رات مغرب ٹائم رات تو نہیں ہوتی، تو اس لیے جب رات گہری ہو جائے، چھا جائے، اندھیرا چھائے، پھر روزہ افطار کرنا۔ سمجھ آئی بات؟ میں نے اس سے کہا یار شروع سے لے کر آج تک پوری روئے زمین پر لوگ اسی وقت روزہ افطار کرتے ہیں کہ یہ سارے غلط کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ سارے غلط ہیں۔ اب دیکھیے گا مطلب کیا ہے کہ رات کے آنے تک روزے کو پورا کرو۔ جب مغرب ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے، جب صبح ہوگی روزے کا آغاز ہوگا، جب رات کا آغاز ہوگا تو روزہ مکمل ہو جائے۔ رات کا کوئی حصہ اس میں شامل، ورنہ یوں ہوتا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل اذا یغشی، رات تک روزے کو پورا کرو جب کہ رات چھا جائے، جب رات واللیل اذا یغشی ہے نا قرآن پاک، ثم اتموا الصیام الی اللیل اذا یغشی، پھر رات تک روزے کو پورا کرو جب کہ وہ چھا جائے، جبکہ چھانے کا کوئی حکم قرآن میں نہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود افطاری کر کے دکھائی ہے کہ جو ہی مغرب کی اذان ہوتی تھی، سورج غروب ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرتے تھے، اور اس وقت سے لے کر آج تک امت یہی سلسلہ ایسے کرتے چلی آئی ہے۔ کیا یہ سب غلط ہے؟ یاد رکھیے گا ہمارا دین صرف زبانی نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین کا تمام تر تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ اور سب سے پہلے کس نے عمل کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آپ کو ہزاروں صحابہ اکرام نے عمل کرتے ہوئے دیکھا، پھر صحابہ اکرام کو تابعین نے عمل کرتے ہوئے دیکھا، پھر تابعین کو ان کے شاگردوں نے عمل کرتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ یہ دین ہمارے تک۔ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ وہ بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے، انہوں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ وہ بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے، انہوں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ وہ بھی اسی طرح نماز۔ یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ آپ سب ٹھیک ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ بس نبی شریف میں، بیت اللہ شریف میں آج کی تراویح ہو رہی ہے، کیوں ٹی وی پہ دکھاتے ہیں لائیو، اب تو کوئی مسئلہ ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے؟ پوری ہوتی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اس دور کے نئے مذہبی سکالر کیا کہتے ہیں تراویح ہے ہی، ان کو پوچھو وہ وہاں پڑھی جا رہی ہے جہاں رسول اللہ جس مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، یہ فضول ہو رہا سارا کام۔ اور قوم اتنی بے وقوف ہے کہ صرف شارٹ کٹ کے شوق میں سمجھ لیا کہ یہ صحیح ہے۔ یہ ساری روئے زمین کے مسلمان تراویح پڑھ رہے ہیں، آج سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے یہ تراویح ہے ہی، اور پاکستانی قوم سمجھتی ہے کہ باقی کہتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، باقی سارے۔ تو بھائی یہ اتنی بڑی حماقت ہے کہ 1400 سالہ امت کے بارے میں یہ نظریہ قائم کر دیا جائے کہ وہ سارے غلط کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک غلط ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کے مصلی پر بھی غلط ہو رہا ہے، اور مسجد حرام میں بھی غلط ہو رہا ہے، اور پوری روئے زمین پر جہاں بھی مسلمان موجود ہے یہ عمل ہو رہا ہے، اور کہا جائے یہ غلط ہو رہا ہے۔ حماقت کی انتہا یہ ہوتی ہے، لیکن کیا کریں؟ موبائل نے ہماری ایسی مطلبات دی ہے، موبائل دیکھ دیکھ کے کچھ سمجھی۔ آپ کو کہ 2 اور 2 4 ہیں تب بھی ہمیں منظور ہے، 2 اور 2 6 ہیں تب بھی ہم ماننے کے لیے اللہ ہمیں سمجھ دے، اور کم از کم اتنی عقل کی کو استعمال کرنے کی توفیق دے دے کہ کوئی بھی گمراہ آدمی ہمیں صحیح لائن سے، درست لائن سے ہٹا نہ سکے۔ اچھا پھر رات کے آنے تک روزے کو پورا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو اس وقت بیویوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی روزے عام دنوں میں، رمضان المبارک کے عام دنوں میں رات کے وقت بیویوں کے پاس آ سکتے ہیں، لیکن جب اعتکاف کر رہے ہو مسجد میں تو پھر رات کے وقت بھی بیویوں سے ملنے کی اجازت نہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ ان کا حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ كذلك يبين الله آياته للناس، اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔
लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि वो परहेजगार बन जाए। असल गुफ्तगू करनी थी एतिकाफ के बारे में, लेकिन वो रह गई, अभी कल का दिन है, इंशाल्लाह करेंगे। बस मैं एक बात अर्ज कर देता हूँ कि एतिकाफ के लिए 4 बातें शर्त हैं, उनमें से कोई गड़बड़ होगी तो एतिकाफ नहीं होगा, या इस हालत में एतिकाफ कर भी लें तो उसका कोई फायदा नहीं। ये एतिकाफ अल्लाह के कुर्ब की बजाय अल्लाह से दूरी का जरिया बने। सबसे पहली बात यह है भाई कि एतिकाफ मस्जिद में होता है, एतिकाफ मस्जिद में होता है, और मस्जिद से मुराद वो जगह होती है जहाँ नमाज पढ़ी जाती है। ये जो कुफियाँ लगी हुई हैं, ये देखने में मस्जिद में है, लेकिन हकीकत में क्या है, मस्जिद से बाहर है। ये जो जूतों वाली जगह है, ये क्या है, मस्जिद से बाहर है। इसके ऊपर जो है वो भी मस्जिद से, और आगे जो जाएंगे ऊपर वाली मंजिल पे जाएंगे तो वो छेड़ सा बना हुआ है, वो बाहर है। ये सारा क्या है, मस्जिद से बाहर है। लिहाजा 1 सेकंड के लिए भी अगर कोई बंदा हालत एतिकाफ में मस्जिद से निकलेगा सवाए पेशाब पखाने के लिए या गुस्ल फर्ज हो जाए तो फिर मस्जिद से निकल सकता है, वरना निकलने की इजाजत। 1 सेकंड के लिए भी अगर कोई बंदा बगैर वजह के मस्जिद से निकलेगा, चाहे इफ्तारी के बाद कुल्ली करने के लिए जाते हैं टूटियों का, तो ये कुल्ली करना जरूरी नहीं, वहां अगर जाएंगे इस मकसद के लिए एतिकाफ टूट जाए। तो मस्जिद के अंदर रहना है, 1 सेकंड के लिए भी इन 9-10 दिनों में मस्जिद से निकलना नहीं। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि भाई मस्जिद के आदाब का ख्याल करना। लोग इस बारे में बड़ी गफलत बरतते हैं, उसका नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह अपने नाराज होकर अपने घर से निकाल देता है। फिर मगरिब टाइम, चांद रात को मगरिब टाइम उठ के जाते हैं, इशा की नमाज पढ़ने की तौफीक भी नहीं होती, और फिर वो बंदा आपको सारा साल नजर नहीं आएगा, और बहुत दफा ऐसा होता है कि फिर दोबारा आपको मस्जिद में नजर नहीं। हकीकत अल्लाह नाराज होकर उसको मस्जिद से निकाल देता है, अपने घर से निकाल देता है, फिर उसको आने की तौफीक। इसलिए मस्जिद के आदाब का ख्याल करना है। ये मोबाइल, बड़ा मोबाइल, इसी तरह गपशप लगाना, फजूल वक़्त ज़ाया करना, ये बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं। इससे हज़ारों गुना बेहतर है कि बंदा एतिकाफ न करे, घर में रहे और सिर्फ फर्ज नमाज मस्जिद में आके पढ़ लिया करे, ये बहुत बेहतर बजाय इसलिए कि मस्जिद में रह के इंसान अल्लाह को नाराज करे, इसकी इजाज़त। दूसरा काम ये करना है कि मस्जिद के आदाब की रियायत करनी है। तीसरी शर्त यह है कि भाई एतिकाफ में है जो बंदा, उसके लिए रोज़ा भी ज़रूरी है। अगर किसी उज़र की वजह से भी रोज़ा छूट जाए तो एतिकाफ खत्म हो जाता है। एतिकाफ जब भी करेंगे तो उसके लिए क्या है, रोज़ा शर्त है। किसी उज़र की वजह से चाहे उस बंदे को उस उज़र की वजह से रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन एतिकाफ में शर्त है कि रोज़ा हो। अगर रोज़ा नहीं होगा तो एतिकाफ भी। और चौथी शर्त यह है कि भाई एतिकाफ की हालत में बीवियों के पास जाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, कोई ज़रूरी काम हो तो बीवी मस्जिद में आ सकती है, बातचीत करके जा सकती है, लेकिन जिनसे ताल्लुकात रखना इसकी हालत एतिकाफ में इजाज़त नहीं है। तो ये 4 शर्तें हैं एतिकाफ के दुरुस्त होने के लिए। इन 4 को सामने रख के एतिकाफ किया जाएगा तो इंशाअल्लाह ये एतिकाफ अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनेगा। और अगर अल्लाह माफ़ फरमाए अपनी मर्जी से एतिकाफ किया तो फिर यकीन जानिए कि ये कुर्ब की बजाय दूरी का जरिया बनेगा। अल्लाह अपनी रहमत से हमें इन बातों की समझ अता फरमाए और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बियल आली वल वक़्क़ार, सुभान रब्बियल आली वल वक़्क़ार, सुभान रब्बियल आली वल वक़्क़ार। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अला अल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बल आलमीन, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा, उनको इस मुसीबत से हमेशा के लिए निजात अता फरमा। हमास के मुजाहिदीन को इसराइल के सफ़ा हस्से से मिटाने का ज़रिया बना। अमेरिका, बरतानिया, दुनिया भर के यहूदी और उनके हमदर्दियों को चुन चुन के अपने कहर और गज़ब का निशाना बना दिया। फ़लस्तीन के अलावा भी दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमान मज़लूम हैं उनकी दस्तगीरी फरमा दी, उनके मसाइल को अपनी रहमत से हल फरमा दी। हम सबको अपनी जिम्मेदारी को समझ कर उनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। और फिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और फिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और फिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुना इला हुब्बिक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व
آمین. Subscribe to my channel.